Today we will discuss about the concept of that is how a memory is allocated to primitive type variable and non-primitive type variable. So first of all, you must need to understand that which are the type of primitive and which are the type of non-primitive. So let me revise the concept that I already talked with you guys, and that is what a byte, short, character, integer, long, float, double, and boolean are the primitive data types in Java. These are the primitive types in Java. You can say that array, class, interface is known as a non-primitive types. Even you can say that it is known as a reference data types, while this data type is known as a primitive data types. This is the basic difference. Let me give you a big example to the same. For example, if you are writing like this, let's see over here. If you are writing like this, integer a is equal to 10, right? Now you are writing integer b is equal to a. It means you are storing the value of a into b. Now if you are writing like this, b is equal to 20, right? And if suppose if you are printing this a and b, if you print a and if you print b, you will get the separate copy of both. It means the a will be still 10 and b will be 20. Why? Because a primitive data type value is stored into stack. Let me show you graphically over here. This is a stack. So whenever you store any value of variable, for example a equal to 10, then your 10 a equal to will be stored in a stack. Suppose if you are storing b equal to 20, then it will be in a stack. Now if you are writing a b equal to 10, if you are storing b equal to a, then b will not point to this 10, but b will occupy the other value, that is b equal to 10. Now if you are writing b equal to 20, then it will be a b equal to 20. But it is not same in the case of the reference data type. For example, let me give you example. I am writing here integer a array. Array is a reference data type. So if I am writing a array is equal to, and if I am writing here 10, 20 and 30, it means there are 3 elements available in my this variable type of array. Now I am writing that integer b array is equal to a. So the copy of a will be stored into b. This will be stored in heap because this is a reference data type. This will be stored in a heap. You can say this is a heap. Any object, any class, any reference variable, like you can say if it is a interface variable, class variable, તો એ બધું જ heap ની અંદર સ્ટોર થશે. તો થશે કેવું કે માની લો કે અહીંયા હું લખું છું a array is equal to 10, 20, 30, તો અહીંયા એક array બનશે જેની અંદર 3 એલિમેન્ટ હશે 10, 20 અને 30, રાઈટ? અને આની અંદર આને પોઈન્ટ કોણ કરતું હશે? તો તમે એવું કહી શકો કે a વેરિયેબલ છે આને પોઈન્ટ કરતો હશે. સપોઝ ઇફ યુ આર રાઇટિંગ b array is equal to a, એનો મતલબ એમ કે a અને b બંને એક જ એરે ને પોઈન્ટ કરે છે. હવે મજાની વાત એ છે કે જો તમે એમ કહી દો કે b of 1 is equal to 500, એરે ની ઇન્ડેક્સ 0 થી ચાલુ થાય એટલે આ એલિમેન્ટ ને 0 કહી શકાય, આને 1 કહી શકાય અને આને 2 કહી શકાય. તો b of 1 એટલે હું અહીંયા 20 ની જગ્યાએ 500 કરી દઉં છું. b of 1 is equal to 500. એઝ અ રિઝલ્ટ મજાની વાત એ છે કે હું ચેન્જીસ b માં કરું છું, પણ જો હું a of 1 ને પ્રિન્ટ કરું તો એ પણ 500 જ બતાવશે. Why? Because both are pointing to same in a heap. So this is what the behavior of the reference data type. તમે કદાચ જાણ્યું હશે કે call by value ને call by reference. Call by value એટલે શું થાય?
કોલ બાય વેલ્યુ એટલે એવું કે તમે વેલ્યુ પાસ કરો તો એ વેલ્યુ ની અંદર ચેન્જ થાય, પણ એક્ચ્યુઅલ વેલ્યુ એમ નામ જ રહે. પણ અહીંયા કોલ બાય રેફરન્સ ની અંદર એવું હોય કે રેફરન્સ ની અંદર તમે ચેન્જ કરો તો તમારા એક્ચ્યુઅલ વેલ્યુ ની અંદર ચેન્જ થઈ જાય. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, જરા જુઓ. For example, let me give you an example over here. This is my program that I'm storing in D drive, and the name of the program is one.java. Now I'm writing here class test. I'm implementing the main. Now you can write here variable integer a equal to 10. Now what I'm doing, integer b equal to a. It means I'm assigning the copy of a to variable b. Now I'm changing the value of b. So whenever you change the value of b, it will not affect the value of a. You can see that the value of a and b will be different over here. Let me execute this. For example, I'm just executing over here java c one.java java test. You can see that the value of a and b both are different. Why? Because both are stored in a stack and both are having the separate copy of each. But suppose, so you can say this is the call, but it is a value, so call by value doesn't make the difference to the original value. But if it is array, for example, I am writing here arr is equal to, and that is 10, 20 and 30. Now I am writing here another array, that is brr is equal to arr. It means my brr is pointing to arr array. Now I am changing the value of arr, sorry, brr. brr is equal to, I am writing here that is 500. If you are changing the value of brr, and here you can see that the value of arr as well as value of brr both will be changed. Why? Because it is behave like a pointer in C. It will change the value, both value. For example, java c one.java java test, and you can see that the arr of 1 is also a 500 and brr of 1 is also a 500. So here you can see that both are pointing to same. So if you are making changes to this, it will make the changes to this, right? So this is the basic behavior in any reference data type. So this is the reason why whenever you pass any reference, for example, let me give you a simple example. Suppose I am creating a one function over here, and that is a void sum. Now I am providing the two variable integer a and b, right? Now just doing what? Instead of sum, here you can provide a variable that is a swap. I want to swap two variables, right? So here you can do what? Temp is equal to a is equal to b is equal to, that is temp, right? And you can see that system.out.println, your variable will be swapped, right? But your variable swapped variable will be swapped into this function only. So if you are printing the value of a and b, for example, let me put a space over here. So you can say that this is after swapping slash n. After swapping a and b is this, right? And before swapping, here you can print this a and b both. Let me save this program as 2.java. Why? Because I don't want to make the changes into first.java. Now I just want to call this this function. So how to call this function? Definitely I need to create an instance. So I'm just creating instance test1 t1 equal to new text. Now you can just call t1 dot swap, and you can pass 10 and 20. But the concept, please see carefully. Here I am just executing the same, right? Now I am writing here java test. So you can see that I need to write a java c 2.java. I need to write java 2 java c2.java java test. Before swapping it is 10 20, and after swapping it is 10 20 10.
But here you can check. This is 10 and 20 is your actual variable, right? So here you can take a variable that is integer a comma b. A equal to 10, b equal to 20. And now you can pass a comma b. And here you can just print the statement after swapping that. After swapping, I am providing here message. And that is what? That is here, that is a after function call /n a and b. You can say that this is the call by value, and this is the reason why whenever you execute this, actual value does not make any difference. See, your a and b is still the original value. It means your actual value doesn't make any difference. તમારા actual value માં કોઈ change ના આવ્યો. જરા જો 10 અને 20 એમ નામ પડ્યા રહે. એનો મતલબ એમ કે મેં આ પાસ કરી દીધા, એ પાસ કર્યા એ વેલ્યુ અહીંયા ફરી ગઈ પણ એની અસર અહીંયા પડી નહીં. આવું શું કામ થાય છે? કારણ કે તમે જે પાસ કરી રહ્યા છો that is your actual value, that is your primitive data type. અને primitive data type ને તમે પાસ કરો તો એ સ્ટેક માં મેનેજ કરે, અને એટલે જ હું અહીંયા લખું b equal to a, તો એની વેલ્યુ b માં જાય પણ એ કોપી થાય. b equal to હું ચેન્જ કરું તો a equal to ચેન્જ થાય. આપણે શું શીખ્યા? તો કે હું પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપની વેલ્યુ એકબીજામાં હું સ્ટોર કરું તો એ મને એ ઓરિજિનલ વેલ્યુમાં મારી કોઈ ચેન્જ આવતું નથી, અને હું આમાં ચેન્જ કરું તો ઓરિજિનલ વેલ્યુમાં ઇફેક્ટ આવતી નથી, પણ અહીંયા ફરી જાય કારણ કે બંને એક જ જગ્યાએ પોઈન્ટ કરે છે. અને એક જ જગ્યાએ પોઈન્ટ કરે એટલે b of 1 માં સ્ટોર કરું તો એનો એરે પણ બદલાઈ જાય છે. તો તમે એવું કહી શકો, you can come to the conclusion there are two types of data type. One is the primitive data type, એ આ બધી છે. Another is the non primitive data type. જો હું કોઈને રેફરન્સ તરીકે એરે પાસ કરું અને હું એરે પાસ કરું ને એરેની અંદર વેલ્યુ ચેન્જ કરું તો એ વેલ્યુ ચેન્જ થઈ જાય. હું તમને એનું પણ એક્ઝામ્પલ આપું છું. You can consider this program as this is the example of call by value. Why? Because I am passing the value. It doesn't make difference. મારી ઓરિજિનલ વેલ્યુ ચેન્જ નથી કરતું. એ જે આપે છે એની અહીંયા બદલી નાખે છે, ફંક્શનમાં બદલાઈ જાય, પણ મારી ઓરિજિનલ વેલ્યુ 10 ને 20 એમ નામ જ રહે છે. રાઈટ? Now I want to save this program as, and that is 3.java. હવે જરા જો હું શું કરું છું, તમે સી લેંગ્વેજ ની અંદર તો રેફરન્સ પાસ કરવો હોય તો એમ્પરસેન્ડ એડ્રેસ પાસ કરી શકો, પણ અહીંયા રેફરન્સ ડેટા ટાઈપ કઈ છે? તો કે અહીંયા રેફરન્સ ડેટા ટાઈપમાં તમે યુઝ કરી શકો, and that is the concept of, you can say, array. તો હું અહીંયા રેફરન્સ ડેટા ટાઈપનું એક એક્ઝામ્પલ આપું છું, જરા જોજો. હું એક રેફરન્સ ડેટા ટાઈપ માટે ફંક્શન થી જ કોલ કરું છું, અને અહીંયા હું ફંક્શન નું નામ આપું છું, that is a display, right? And this is integer arr. This is my array, right? Now I'm just calling the function t1.display, and I'm passing here an array. તો માની લો કે મારી પાસે એક એરે છે. એરે આપણે આજે ચર્ચા કરવી છે કે એરે શું છે. તો હું એરે ઇક્વલ ટુ એક વેલ્યુ આપું છું, માની લો 10, 20, 30 અને 40. આ મારો ઓરિજિનલ એરે છે, રાઈટ? તમે અહીંયા પ્રિન્ટ પણ કરી શકો કે એરેની વેલ્યુ શું છે. તો હું અહીંયા લખું arr of 2, એટલે 0, 1 અને 2. 0 ઉપર 10 છે, 1 ઉપર 20 છે અને 2 ઉપર 30 છે. તો હું arr of 2 લખું તો મને 30 પ્રિન્ટ કરીને આપે. જરા જોઈએ એ આપે છે કે નહીં. તો હું અહીંયા જેવું લખીશ javac3.java java test, એટલે મને બતાવશે કે સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર 30 છે. હવે હું t1.display ની અંદર arr પાસ કરું છું, રાઈટ? એટલે આ arr અહીંયા આવી ગયો. અહીંયા તમારે જે વેરિયેબલ નું નામ આપવું હોય આપી શકાય. હવે હું લખું છું અહીંયા arr of 2 is equal to 1000. હું અહીંયા લખું છું arr of 2 is equal to 1000, અને હવે હું આ જ વેલ્યુ ફરીને પ્રિન્ટ કરું છું આફ્ટર ડિસ્પ્લે હું ફરીને પ્રિન્ટ કરું છું સેમ વેલ્યુ. જો એમાં ચેન્જ થઈ જાય, yes, I need to pass here semicolon. જો એમાં ચેન્જ થઈ જાય તો એ કોલ બાય રેફરન્સ છે, અને જો ચેન્જ ન થાય અને એક્ચ્યુઅલ વેલ્યુ એમ નામ રહે તો એ કોલ બાય વેલ્યુ છે. તમે જો મેં અહીંયા
પાસ કર્યું ARR2 પ્રિન્ટ કર્યું તો મને 30 પ્રિન્ટ કર્યું. પછી મેં ARR આખો એરે પાસ કર્યો અહીંયા અને અહીંયા મેં ચેન્જ કર્યું તો એની ઇફેક્ટ અહીંયા આવે છે. That is what? That is a call by reference. તો આવું કેમ થઈ રહ્યું છે? કારણ કે તમે જે એરે પાસ કર્યો એ એરે તમે કોઈ બીજા એરેને આપો છો તો બંને એરે એક જ જગ્યાએ પોઈન્ટ કરે છે. એટલે હું અહીંયા બદલું વેલ્યુ તો એ બંને એરેની અંદર વેલ્યુ બદલાઈ જાય છે, રાઈટ? તો કોઈ પણ રેફરન્સ ડેટા ટાઈપ આવી રીતે સ્ટોર કરે છે. બટ રિમેમ્બર, માની લો મેં એક બીજો એરે લીધો છે ઇન્ટીજર સી એરે અને એમાં મેં સેમ વેલ્યુ રાખી છે 10, 20 ને 30. જો મેં સેમ વેલ્યુ રાખી હોય તો એને જ પોઈન્ટ કરે એવું નથી, એક બીજો વેલ્યુ એરે જનરેટ કરશે 10, 20, 30 અને એને પોઈન્ટ કરશે સી. તો જ્યાં સુધી તમે એને કોપી નહીં કરો ત્યાં સુધી એ જ કોપી નહીં કરે. બાકી જો તમે અલગથી એરે ક્રિએટ કરો ને વેલ્યુ સેમ હોય તો એ કોઈ એને ચેન્જ કરતું નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ મી ઓપન a one.java. અહીંયા મેં એરે ડિક્લેર કર્યો તો એરેની અંદર વેલ્યુ પાસ કરી હતી 10, 20, 30. માની લો હું અહીંયા જે વેલ્યુ આપું છું એમાં એક બીજો એરે રાખું છું ઇન્ટીજર CRR, રાઈટ? I am taking here variable integer CRR અને equal to સેમ વેલ્યુ આપું છું. તો મિત્રો અહીંયા આનો જે એરે બનશે એ અલગ જ બનશે અને એ જે એરે બનશે એની અંદર વેલ્યુ ચેન્જ નહીં થાય. A અને B માં ચોક્કસ ચેન્જ થઈ ગયું હશે પણ C માં ચેન્જ નહીં થાય. લેટ્સ સી જાવા સી one.java જાવા ટેસ્ટ. જો C માં ચેન્જ નથી થતો તો હીપ ની અંદર કોપી થાય છે. માની લો તમે કોઈ એરેને કોપી કરો છો બીજામાં તો બંને એક જગ્યાએ પોઈન્ટ કરે છે. This is the same concept that is available in C, C++ as a pointer, right? તો બાય ડિફોલ્ટ પોઈન્ટર નો કન્સેપ્ટ છે જ એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ જ જાય છે જો તમે અહીંયા જાવાની અંદર એરે લ્યો છો અથવા તો કોઈ પણ રેફરન્સ ડેટા ટાઈપ લાઈક એરે, કોઈ પણ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ કે કોઈ પણ ઇન્ટરફેસનો ઓબ્જેક્ટ બનાવો છો એટલે એને નોન પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ કહેવાય અને એ રેફરન્સ ડેટા ટાઈપ કહેવાય. એટલે એટલું જ સમજવાનું છે કે હું એરે પાસ કરું કોઈ પણ ફંક્શનની અંદર તો એ કોલ બાય રેફરન્સ કહેવાય અને હું પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ પાસ કરું તો એ કોલ બાય વેલ્યુ કહેવાય. કોલ બાય વેલ્યુ હોય તો મારી વેલ્યુ ઓરિજિનલ વેલ્યુમાં ચેન્જ નથી થતો અને કોલ બાય રેફરન્સ હોય તો ત્યાં ચેન્જ કરે તો ઓરિજિનલ વેલ્યુમાં પણ ચેન્જ થઈ જાય છે. ધેટ ઇઝ અબાઉટ અ આઇડેન્ટિફાયર, ધેટ ઇઝ અ વેરિયેબલ નેમ. તો બરાબર ધ્યાન આપો. હું માની લો અહીંયા સેવ કરું છું, વેરિયેબલ ની અંદર વેલ્યુ પાસ કરું છું પણ મારે લિટરલ વેલ્યુ પાસ કરવી છે. What is literal? Let me give you example. For example, my name of the class is test. I'm writing here main. ઘણા લોકો એમ કે સર મારે ઇન્ટીજર a equal to 1 2 3 લખું છું તો આ 1 2 3 કઈ સિસ્ટમનો નંબર કહેવાય? એટલે કે ડેસિમલ નંબર કહેવાય, બાઇનરી નંબર કહેવાય, ઓક્ટલ નંબર કહેવાય કે હેક્સાડેસિમલ નંબર કહેવાય. અને મારે હું નંબર આપું ત્યારે મારે એમ કેવું હતું કે આ બાઇનરી નંબર છે એમ, તો કેવી રીતે હું પાસ કરી શકું, રાઈટ? તો યુ કેન use the prefix in your value to create the binary variable or hexadecimal variable or you can say that is octal value. તો જો એવું તમારે કરવું હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય? Let me show you first on the paper. For example, તમે જ્યારે લખો છો a is equal to માની લો તમે લખ્યું છે 123. તો બાય ડિફોલ્ટ એ કઈ રીતે કામ કરે છે? બાય ડિફોલ્ટ આને ડેસિમલ ગણીને ચાલે છે અને કોઈ પણ ડેસિમલ નંબર હોય એની રેન્જ 0 to 9 જ હોય અને એટલા માટે એનો જે બેઝ હોય એ 10 હોય. કોઈ પણ ડેસિમલ નંબર હોય એ 0 to 9 જ હોય ને એટલા માટે એનો બેઝ 10 હોય. તમારે ચેક કરવું હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય? તો કે છેલ્લેથી સ્ટાર્ટ કરીને 10 raised to 0 એની જોડે એને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, 10 raised to 1 એની જોડે એને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, 10 raised to 2 એની જોડે એને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, પછી આ બધાનો સમ કરવાનો, મલ્ટીપ્લાય કરીને પછી સમ કરવાનો, એકચ્યુઅલ નંબર આવીને ઉભો રહેશે. ફોર એક્ઝામ્પલ 10 raised to 0 એટલે કોઈ પણની 0 ઘાત એટલે 1. માની લો તમને કોઈ એમ કે 5 raised to 0 તોય 1 થાય,
અને કોઈ એમ કે 6:0 તોય 1 થાય, અને કોઈ એમ કે 10:0 તોય 1 થાય. કોઈ પણ ની 0 ઘાત એટલે 1. તો 1 into 3 એટલે 3. 10 ની 1 ઘાત એટલે 10. 10 ગુણ્યા 2 તો 20. 10 ની 2 ઘાત એટલે 100. 100 ગુણ્યા 1 એટલે 100. અને આ બધાનો સમ કરો તમને 123 નંબર મળે. આવા કોઈ પણ નંબર ની અંદર તમે કામ કરી શકો. માની લો તમે નંબર મૂક્યો છે 5841, રાઈટ? તો તમે અહીંયા ચેક કરી શકો 10 ની 0 ઘાત ગુણ્યા 1 એટલે 10 ની 1 ઘાત, 10 ની 0 ઘાત એટલે 1, 1 ગુણ્યા 1 એટલે 1. અહીંયા તમે મૂકી શકો 10 ની 1 ઘાત ગુણ્યા 4, 10 ની 1 ઘાત એટલે 10, 10 ગુણ્યા 4 એટલે 40. અહીંયા તમે મૂકી શકો 10 નો સ્ક્વેર એટલે 10⁻² is 100. 100 into 8 it will be 800. અહીંયા તમે મૂકી શકો 10 ની 3 ઘાત. 10 ની 3 ઘાત એટલે 1000. 1000 ગુણ્યા 5 એટલે 5000. રાઈટ? અને આ બધાનો સમ કરો તો તમને એક્ચ્યુઅલ નંબર આવીને મળી રહે, અને that is 5841. રાઈટ? તો કન્સેપ્ટ કંઈક આવો છે કે તમે બેઝ જોડે મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે તમને ડેસિમલ નંબર મળે. અને એટલા માટે આપણે એવું કહીએ છીએ કે આ નંબર ડેસિમલ છે, કારણ કે એક્ચ્યુઅલ નંબર આવીને જ ઊભો રહે. પણ ઘણા લોકો એમ કે સર મારે તો બાઇનરી નંબર લખવો છે, એટલે કે મારે તો હું જ્યારે લખું a equal to તો હું લખું 1010101001. હવે તમે જો અહીંયા માની લો તમે આ બાઇનરી છે કે ડેસિમલ એવી સ્પષ્ટતા ન કરો તો આ ડેસિમલમાં કન્વર્ટ થઈ જાય, એટલે આ ડેસિમલ જ ગણાય નંબર. રાઈટ? એટલે આ ગણાય કયો? તો કે આપણે એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000, લાખ એવી રીતે ગણી, એવી રીતે એકમ, દશક, 100 એવી રીતે આપણે ગણતા, એમ તમે અહીંયા લખી શકો ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, 1 lakh and 10 lakh. તો 10 લાખ, 10,000, 110 આપણે આવી રીતે ગણી. પણ આને મારે બાઇનરીમાં કન્વર્ટ કરવો હોય તો, જો તમારે બાઇનરીમાં કન્વર્ટ કરવો હોય તો જાવાની અંદર જબરજસ્ત સિસ્ટમ છે. તમે લખી શકો ઇન્ટીજર b ઇક્વલ ટુ, માની લો તમે નંબર આવો લખ્યો છે 10, 101, 10. રાઈટ? તો આ ડેસિમલ નંબર ગણાશે. પણ જો હું આગળ એવું મૂકી દઉં 0b તો આ બાઇનરી નંબર ગણાઈ જશે. જો હું આગળ મૂકી દઉં 0b તો આ બાઇનરી નંબર ગણાઈ જશે. હું કહું તમે કેમ માનો? તમે system.out.print કરો એટલે આ બાઇનરી ને ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરીને પ્રિન્ટ કરે. તમે 0b લગાડ્યું એટલે બાઇનરી ને ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરીને પ્રિન્ટ કરે. અને આ બાઇનરી નું ડેસિમલ કેટલું થાય? તો પાવર ઓફ 2 પકડીને ચાલવાનું. 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5 and 2⁻6. આપણે શીખ્યા હતા આપણે કે આ જે 1 છે અહીંયા તમે મૂકી શકો 1, 2, 4, 8, 16, 32 and 64, 64, 64 ને 16, 80 ને 4, 84 ને 2, 86. મને 86 મળવું જોઈએ જ્યારે હું રન કરું તો. અને જેવું હું રન કરું તો તમે ચેક કરી શકો છો જાવા સી 4.java, java test, java is case sensitive language, it giving me 86. how? કારણ કે મેં તમને આ પહેલા શીખવાડ્યું હતું કે ઇટ્સ a power of 2. તો તમે અહીંથી ચાલુ કરો તો 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 અને એ નંબર જોડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, જેમ આપણે અહીંયા પાવર ઓફ 10 કરીને મલ્ટીપ્લાય કર્યું એમ પાવર ઓફ 2 કરીને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. યુ વિલ ગેટ ધ નંબર. પણ ઘણા લોકો એમ કે સર મારે તો ઓક્ટલ નંબર આપવો છે. ઓક્ટલ નંબર હોય એનો બેઝ 8 હોય. એટલે માની લો કે મેં નંબર એન્ટર કર્યો છે and that is 643. ઓક્ટલ નંબરની રેન્જ 0 to 7 હોય. એટલે તમે ઓક્ટલ નંબરની અંદર 8 ન મૂકી શકો. રાઈટ? એની રેન્જ 0 થી 7 ની જ આવે. હવે મેં મૂક્યું 643. તો 643 ને મારે કન્વર્ટ કરવું હોય ડેસિમલમાં તો આનો બેઝ છે એ 8 છે. રાઈટ? મારે આને કન્વર્ટ કરવું છે ડેસિમલમાં, ધેટ ઇઝ બેઝ 10 માં. જો મારે ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો બહુ સિમ્પલ. આનો બેઝ છે એની જોડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, એટલે 8 ની 0 ઘાત ગુણ્યા 3. અહીંયા મારે શું કરવાનું? 8 ની 1 ઘાત ગુણ્યા 4. અહીંયા મારે શું કરવાનું? 8 ની 2 ઘાત ગુણ્યા 6 અને પછી પ્લસ કરીને જવાનું. કોઈ પણ ની 0 ઘાત એટલે 1, 1 ગુણ્યા 3 એટલે 3, 8 ગુણ્યા 4 એટલે 32.
8 નો સ્ક્વેર 64 થાય, 64 ગુણ્યા 6, 64 છકા કરવું હોય તો 6 ચોક 24, 2 4 6 6 36 2 38 384. સમ કરો તો તમને કેટલા મળે? 3 ને 2 5 ને 4 9, 8 ને 3 11 નો એકડો, 1 વધારે 3 ને 1 4. You will get 490. This is what તમે એવું કહી શકો કે 643 ઓક્ટલ હોય તો એનો ડેસિમલ 419 છે. હવે 643 ઓક્ટલ નંબર મારે જાવામાં કેવી રીતે આપવો? તો જાવાની અંદર આપવું હોય તો તમારે આગળ પ્રિફિક્સ તરીકે 0 લગાડવાનો. જો તમે આગળ પ્રિફિક્સ લગાડો 0 અને પછી કોઈ નંબર આપો તો એને ઓક્ટલ ગણી લેશે, અને એ જે ઓક્ટલ ગણી લેશે તો એઝ અ રિઝલ્ટ તમારું ઓક્ટલ નું ડેસિમલ કન્વર્ટ કરીને પણ આપી દેશે. અને તમે જેવું રન કરશો તો તમને આઉટપુટ બતાવશે કે આ 643 તમે જે એન્ટર કર્યા એનું ડેસિમલ 419 થાય છે, રાઈટ? તો બહુ સીધી વાત. બાય ડિફોલ્ટ કોઈ પણ નંબર લખી દો કોઈ પણ પ્રિફિક્સ વગર તો એ ડેસિમલ નંબર છે. 0B લગાડો તો એ બાઇનરી નંબર છે, આગળ 0 લગાડો તો એ ઓક્ટલ નંબર છે. હજી એક નંબર સિસ્ટમ આવે અને એને કહેવાય હેક્સાડેસિમલ નંબર. હેક્સાડેસિમલ નંબર કેવી રીતે સ્ટોર થાય? નામ એવા ગુણ છે. હેક્સા એટલે તમે એવું કહી શકો કે આનો બેઝ જે છે એ 16 છે, એટલે 16 ના બેઝમાં સ્ટોર થાય. તો ડિજિટ કેવી રીતે આવે? તો કે 0 to 9 ડિજિટ આવે, 10 મૂકો એટલે A આવે, 11 મૂકો તો B આવે, 12 મૂકો તો C, 13 મૂકો તો D, 14 મૂકો તો E અને 15 લખો તો F. એટલે A to F કેરેક્ટર આવે, 0 to 9 ડિજિટ આવે અને 0 થી 15 સુધીની રેન્જ આવે. આને હેક્સાડેસિમલ નંબર કહેવાય. તો માની લો મેં હેક્સાડેસિમલ નંબર આપ્યો છે A1. મેં હેક્સાડેસિમલ નંબર આપ્યો છે A1. તો A એટલે કેટલું મેં તમને પહેલા જ કહી દીધું, A એટલે 10. તો આને કેવી રીતે કન્વર્ટ કરી શકાય? તો અહીંયા એ જ કામ કરવાનું જે પહેલા કરતા હતા. આ 1 ની જોડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું 16 ની 0 ઘાત અને A ની જોડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું 16 ની 1 ઘાત. 16 ની 0 ઘાત એટલે કોઈ પણ ની 0 ઘાત એટલે 1. 1 ગુણ્યા 1 એટલે 1. 16 ની 1 ઘાત એટલે કેટલી થાય? તો કે 16. 16 ગુણ્યા A એટલે તો કે 10. 16 ગુણ્યા 10 એટલે તો કે 160. તો આઉટપુટ શું આવે? તો કે 161. તો જો મેં હેક્સાડેસિમલ નંબર આપ્યો હોય A1 તો એનું ડેસિમલ થાય 161, રાઈટ? તો હવે આ હેક્સાડેસિમલ મારે જાવામાં કેવી રીતે આપવો? તો જાવામાં તમારે હેક્સાડેસિમલ નંબર આપવો હોય તો તમે લખી શકો પ્રિફિક્સ તરીકે 0x. તમે 0x લખો એટલે કોઈ પણ તમે હેક્સાડેસિમલ નંબર અહીંયા મૂકી શકો, જેમ કે A1. જેવું હું A1 લખીશ એટલે A1 ને ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરીને આપશે. અને A1 નું ડેસિમલ શું થાય? મેં ઓન પેપર તમને બતાવ્યું, ધેટ ઇઝ 161. તો જેવું તમે અહીંયા કમ્પાઇલ કરો તમને આઉટપુટ બતાવશે કે 161 is the hexadecimal of 161 is the decimal of hexadecimal number A1. મજાની વાત એ છે મિત્રો કે કોઈ પણ બાઇનરી નંબરને કન્વર્ટ કરવો હોય તો હવે ઈઝી થઈ ગયું. તમે અહીંયા 1 મૂકી દો એટલે હવે એનું બાઇનરી કન્વર્ટ કરીને આપી દે, તમને બાઇનરીનું ડેસિમલ કન્વર્ટ કરીને આપી દે. તો શું આઉટપુટ આવે? 1 2 4. 8 માં કઈ નથી, 16. એટલે 1 2 4 7 ને 16 23. 23 ને 32 માં કઈ નથી પણ 64. 64 ને 23, 64 ને 3 67 ને 20, 67 ને 20 87. તો જેવું તમે અહીંયા રન કરો you will get the result that is 87, right? So it is very simple. You can calculate your number. અને વધારાની મજા એ છે કે જાવા પોતે કેલ્ક્યુલેટ કરીને આપે છે, તમને ખાલી એટલી ખબર હોવી જોઈએ કે આનું આઉટપુટ આવી રીતે આવે. So how a operator is working, let's see. I'm just saving as a file.java. જાવા ની અંદર બેઝિકલી 8 પ્રકારના ઓપરેટર છે. Let me mention over here. Operators in Java. Java having the 8 operators. The first one is the arithmetic operators. કયા કયા arithmetic operators કહેવાય? તો કે પ્લસ, માઇનસ,
multiplication, you all knows that divide and modulo are the arithmetic operator. This is the as the same as available in C language. એટલે C માં જે હતું એ જ છે. એટલે આની ચર્ચા હું નથી કરતો કારણ કે આપણે મોડ્યુલો ઉપર બહુ બધા પ્રોગ્રામ બનાવ્યા છે. સેમ પ્રોગ્રામ તમે જાવામાં કરી શકશો. એટલે એરિથમેટિક ઓપરેટર જે C માં હતા એ સેમ છે, જે હું ચર્ચા હાલ કરતો નથી. પછી રિલેશનલ ઓપરેટર. રિલેશનલ ઓપરેટર બધા એ જ છે જે C માં છે, જેમ કે લેસ ધેન, greater than, less than or equal, greater than or equal, not equal, and equal. This is known as a relational operator. One of the biggest thing is what? Each and every relational operator is returning a boolean value. For example, I'm just writing here 10 greater than 8. 10 greater than 8 is false. Now I'm writing 10 equal 10. It is true. Now I am writing 10 not equal 15. It is also true, right? And now I am writing 10 less than 15. It is also true. So except the first one, all these are true. So whenever you execute this, your relational operator will return you that is a boolean value. For example, I am writing here Java C 5.java. Yes, 10 is greater than 8. Yes, 10 is greater than 8 is also true. 10 equal to 10. Yes, it is also true. If I am writing 10 less than 8, then it is false. If I am writing 10 less than 8, then it is false. But ultimately, you just need to understand that each and every relational operator is always returns boolean, either true or false. There is one more category, and that is a logical operators. Logical operators are ampersand, or, and not. Let me discuss about this right now. Suppose if your logical operator is like this. For example, I am writing here that 10 less than 8. Is 10 is less than 8? No, it is not true. And if I am writing or 8 is greater than 10, is it true? No. Or 10 equal 10. So or will do what? If any of the condition is become true, it will return the true. If any of the condition is true, then it will return true. કોઈ પણ એક સાચી પડી જાય તો તમને ટ્રુ આપી દે. એ છે or. એટલે જો એને મને ટ્રુ આપી દીધું. પણ જો મેં વચ્ચે એમ્પરસેન્ડ મૂક્યું હોત તો એક કન્ડિશન એ ખોટી હોય તો એક તરત જ રોંગ આપી દે. તો તમારે શું સમજવાનું છે? તો કે ampersand will do what? all the conditions must evaluate to true. બધી કન્ડિશન સાચી પડે તો જ એ સાચું આપે. or at least one condition must evaluate to true to make it true. એટલે જો or ને ટ્રુ કરવું હોય તો એટલીસ્ટ એક સાચી પડવી જોઈએ, અને એન્ડ ને ટ્રુ કરવું હોય તો બધી કન્ડિશન સાચી પડવી જોઈએ. અને or શું કરે? નોટ શું કરે? નોટ છે એ ઇન્વર્ટર જેવું કામ છે. It will change the actual value. If it is true, then it will make the false. If it is false, it will make the true. So it is used for the negation. You can say that if you have the value that is a minus, and if you are again doing the minus, then it will become the plus. So minus it will be plus. The same way here, this result is returning me false, and if I am writing here not in front of this, then it will return me true. તો આખા એક્સપ્રેશન ની આગળ મેં નોટ મૂકી દીધું તો એને મને ટ્રુ આપી દીધું, રાઈટ? તો એ છે લોજિકલ ઓપરેટર. The fifth category of the operator is, and that is really interesting, that is increment decrement operator. I want to discuss about this in very detail.
Let's see over here. What about the increment decrement operator? For example, if you are writing here integer a equal to 5, integer b equal to, now I am writing a plus plus, right? So what it will do, a post increment કહેવાય. જ્યારે increment ની વાત આવે, increment decrement ની ઓપરેટર ની, ત્યારે બે પ્રકારના ઓપરેટર હોય, post increment અને pre increment. Same you can do that post decrement and pre decrement. તો પોસ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ કોને કહેવાય? તો a પ્લસ પ્લસ રહ્યું એ પોસ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ કહેવાય. એટલે થાય કેવું, પેલા a રહ્યું એ b ને મળી જાય, એટલે a ની વેલ્યુ 5 છે તો b ની અંદર પેલા 5 જતું રહે પછી a ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય. એટલે છેલ્લે જો તમે પ્રિન્ટ કરો તો a ની વેલ્યુ 6 હોય, તમે પ્રિન્ટ કરો તો a ની વેલ્યુ 6 હોય પણ b ની વેલ્યુ 5 જ હોય. ચેક કરી લેવાની છૂટ. જો તમે ફરીને રન કરો તો તમને a ની જે વેલ્યુ છે 6 મળશે પણ b ની વેલ્યુ 5 જ મળશે. શું કામ? કારણ કે તમે એને પ્રી ઇન્ક્રીમેન્ટ પોસ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ કર્યું છે, એટલે પહેલા એસાઇન થઈ જશે પછી ઇન્ક્રીમેન્ટ કરશે. પણ જો તમે આવું લખ્યું હોય પ્લસ પ્લસ a, તો ઇન્ક્રીમેન્ટ પહેલા કરશે, એ ઇન્ક્રીમેન્ટ પહેલા કરશે અને પછી એસાઇન કરશે, તો બંને 6 6 રહેશે, રાઈટ? ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક ડિફરન્સ. બટ માની લો મેં આવું લખ્યું છે કે a equal to 5, b equal to 6. હવે હું અહીંયા લખું છું that b equal to માની લો 0. હવે હું અહીંયા લખું છું b equal to a plus 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 a plus 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 a plus, ચાલો પહેલા આટલું સમજીએ આમાં શું થાય. તો હંમેશા યાદ રાખો, પહેલું a plus plus મૂક્યું પછી મેં પ્લસ મૂક્યું એટલે તરત આની વેલ્યુ ઇન્ક્રીમેન્ટ થઈ જશે. એટલે પહેલી વાર તમે આ પોસ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ છે એટલે અહીંયા 5 જ રહેશે. પણ જેવું તમે અહીંયા પ્લસ મૂકશો એટલે હવે આ 5 ની વેલ્યુ વધશે. 5 ની વેલ્યુ વધશે એટલે કેટલી થશે? તો કે 6 થશે. એટલે 5 વત્તા 6, અહીંયા b ની અંદર 11 જશે પણ a ની વેલ્યુ 7 હશે. કેમ 7 હશે? કારણ કે 6 પછી હજી આનું પોસ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ બાકી છે, એટલે એ જે વેલ્યુ છે એ છે એ 7 હશે, જ્યારે b છે એ તમને 11 મળશે, રાઈટ? પણ હંમેશા યાદ રાખો, માની લો જો મેં આવું લખ્યું હોત a પ્લસ 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 a, તો એ શું કરે? અહીંયા 5 જ હોત પણ અહીંયા જ્યારે આવે ત્યારે આ જૂનું પ્લસ પ્લસ નું ઇન્ક્રીમેન્ટ એક કરે એટલે 6 અને પ્લસ પ્લસ a એટલે પાછું પ્રી ઇન્ક્રીમેન્ટ કર્યું એટલે આ 7. એટલે 5 વત્તા 7 જો આવું કર્યું હોત તો મને 12 બતાવે અને બંને વખતે પહેલી વાર a પ્લસ પ્લસ માં 5 જ હોત, અહીંયા ઇન્ક્રીમેન્ટ વધી ગયું. માની લો જો આવું હોય, તમે મને કહેજો આઉટપુટ શું આવવું? યુ પીપલ નીડ ટુ સે a plus 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 a plus a plus 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 minus minus a. ચાલો, a ની વેલ્યુ કેટલી હશે અને b ની વેલ્યુ કેટલી હશે? 5 આવે. આ પોસ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ છે, હે ને? મેં હમણાં જ શીખવાડ્યું. હા, ચાલો અહીંયા શું હોવું જોઈએ? 6 આવશે. ગ્રેટ ગ્રેટ. 6 કેમ આવશે? કારણ કે આગળનું પ્લસ પ્લસ બાકી હતું. ગુડ. ચાલો પછી હવે અહીંયા શું આવશે? 8 આવશે. બરાબર છે, જે 8 બોલ્યો એ સાચો છે. 8 એટલા માટે કારણ કે આનું પોસ્ટ બાકી છે. 6 ને 1 7, 7 વત્તા આનું પ્રી ઇન્ક્રીમેન્ટ એટલે 8. ગુડ. ચાલો હવે અહીંયા શું થશે? એ 8 જ રહેશે કારણ કે પોસ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ છે. હા, જો જો બરાબર જો. ચાલો હવે અહીંયા શું રહેશે? પ્રી ઇન્ક્રીમેન્ટ છે પણ પ્રી ડિક્રીમેન્ટ ચોક્કસ છે. 8 ને એક પોસ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય એટલે 9 થાય, પણ અહીંયા પ્રી ડિક્રીમેન્ટ છે એટલે 8 જ રહેશે. હવે તમે નીચે તમે જાઓ તો a ની વેલ્યુ કેટલી હશે? a ની વેલ્યુ 8 જ રહેશે કારણ કે તમે માઈનસ માઈનસ 1 કરી દીધું એટલે એ તો 8 જ હશે. એ 8 છે. b ની વેલ્યુ કેટલી આવશે? તો કે 8 તરી 24, 24 ને 36 ને 5 35, એટલે a ની વેલ્યુ તમને મળશે that is 8 અને b ની વેલ્યુ તમને કેટલી મળશે? અહીંયા રહી ગયો છે. ગુડ, થેન્ક યુ થેન્ક યુ. જો 8 અને 35 આવે છે, a ની વેલ્યુ 8 છે, b ની વેલ્યુ 35 છે,
ચાલો હવે તમે બધાએ કરવાનું છે પેપર ઉપર, દરેક વ્યક્તિ પોતાના પેપર ઉપર ટ્રાય કરી જોવે. હું લખું છું, જરા જોજો. a પ્લસ પ્લસ a પ્લસ 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 a પ્લસ માઇનસ માઇનસ a પ્લસ a માઇનસ માઇનસ પ્લસ a પ્લસ 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 a. ચાલો a અને b ની વેલ્યુ મને કહો. પ્લસ પ્લસ એ શું થશે? 5 છે, પ્રી ઇન્ક્રીમેન્ટ એટલે 6 થશે, બરાબર ને? પછી 7, પછી એક ઘટશે એટલે 6. હવે આ પ્રી ડિક્રીમેન્ટ પોસ્ટ ડિક્રીમેન્ટ છે એટલે 6 જ રહેશે. અહીંયા જશે એટલે 5 થશે, બરાબર છે? કેમ 5 થશે? કારણ કે પોસ્ટ ડિક્રીમેન્ટ હતું. ચાલો હવે આ પ્લસ પ્લસ રહ્યું એ પાછળ અહીંયા અસર કરવાનું છે એટલે એ 6 આપશે અને વત્તા પ્લસ પ્લસ એ હોવાને કારણે એ 7 આપશે, રાઈટ? અને એ 7 આપશે એટલે થશે શું? તો કે a ની વેલ્યુ 7 આવશે, એ ફાઇનલ છે. b ની વેલ્યુ કેટલી આવશે? તો કે 6 ને 7 13 ને 6 19 6 25 5 30 ને 7 37. તો a ની વેલ્યુ 7 આવશે અને b ની વેલ્યુ 37. Is it? Okay, so this is all about increment decrement operator. આ પાંચમી કેટેગરી છે. છઠ્ઠી કેટેગરીની અંદર આવે બીટવાઇઝ ઓપરેટર. બીટવાઇઝ ઓપરેટર બાઇનરી બીટ ઉપર ચાલે, જેની અંદર તમે એવું કહી શકો એમ બીટવાઇઝ એન્ડ, બીટવાઇઝ ઓર, બીટવાઇઝ XOR, shift left operator and shift right operator. આ પાંચ ઓપરેટર બીટવાઇઝ ઓપરેટર છે. Hardly I will take the 4 minutes to complete this. So please focus over here. Bitwise AND. For example, bitwise AND છે ને બાઇનરી બીટ ઉપર ચાલે. For example, A equal to that is a 4 and B is equal to that is a 5. તો A ની વેલ્યુ 4 છે અને B ની વેલ્યુ 5 છે. તો A ની 4 વેલ્યુ એટલે એનું બાઇનરી શું થાય? તો કે A નું બાઇનરી થાય 100. B નું બાઇનરી શું થાય? તો કે 101. હવે જો તમારું એમ કેવી રીતે ચાલે? તો કે જો તમારું બીટ 1 અને બીટ 2 જો બંને 0 હોય તો m% રહ્યું એ 0 જ આપે. જો 0 1 હોય તોય 0 જ આપે. 1 0 હોય તોય 0 જ આપે. બે બીટ 1 હોય તો જ m% તમને 1 આપે. તો જરા જુઓ તો બંને બીટ 1 હોય એવું ક્યાં છે? તો કે અહીંયા. બંને બીટ 1 હોય એવું બીજે ક્યાંય છે? તો કે ના, બંને બીટ 1 હોય એવું બીજે ક્યાંય છે નહીં. તો હું A and B કરું એટલે કે A ની વેલ્યુ 4, B ની વેલ્યુ 5, A and B કરું તો મને જે વેલ્યુ મળે that will be 4. 1 2 4, રાઈટ? માની લો મારી A ની વેલ્યુ છે that is a 5 અને B ની વેલ્યુ છે that is 6. હવે હું લખું છું C equal to A m% B. તો શું થાય? તો B બરાબર 101, C બરાબર 011. હવે બે એન્ડ હોય એવું એક જ બીટ 1 છે, બાકી આ બંનેમાં 0 આવે તો C is equal to મને મળે 1. આ બાઇનરી નું પાછું ડેસિમલ કન્વર્ટ કરી દેવાનું, રાઈટ? હવે માની લો ઓર શું આપે? તો કે ઓર એવું કે એટલીસ્ટ એક 1 હોય તો 1, તો બધા 0 તો 0. એક 1 છે તો 1, એક 1 છે તો 1, એક 1 છે તો 1. This is what the OR is. તો માની લો આ બે નું મારે OR કરવું હોય એટલે કે C equal to A or B લખ્યું હોય તો બેમાંથી એક બીટ 1 તો 1, બેમાંથી એક બીટ 1 તો 1, બેમાંથી એક બીટ 1 તો 1. તો C or B મને મળે that is a 7 અને C and B મને A and B મને મળે that is a 1. જો A ની વેલ્યુ 5 હોય અને B ની વેલ્યુ 6 હોય તો. હજી એક કેટેગરી છે that is XOR. XOR શું કરે? તો કે બંને બીટ સરખા તો 0 એટલે 0 0 તો 0, 1 1 તો 0. ઓપોઝિટ બીટ હોય તો જ 1 એટલે કે 0 1 તો 1, 1 0 તો 1. જો બંને બીટ સરખા હોય તો 0.
બંને બીટ સરખા હોય તો 0, આને કહેવાય XOR. તો આપણે આની અંદર ચેક કરીએ, C equal to A XOR B. તો XOR B બંને બીટ સરખા હોય એવું ક્યાં છે? તો કે છેલ્લે છે, તો ત્યાં 0 આવી જશે. બાકી આઉટપુટની અંદર તો કે 1 1 રહેશે. તો આઉટપુટ શું આવશે? તો કે 1 2 4. તો C A XOR B કરશો તો C equal to 6 આવશે. Right? Let's just check it is working properly or not. તો તમે આ જે પ્રોગ્રામ છે એની અંદર જ ચેન્જીસ કરી શકો. Let me put a comment over here. A equal to 5, B equal to 6. હવે જો હું એવું પ્રિન્ટ કરું A and B, તો મેં હમણાં જ તમને કીધું કે A and B તમને 1 આપશે, A or B તમને 6 A or B 7 આપશે અને A X or B તમને 6 આપશે. જરા જોઈએ આવું આવે છે કે નહીં. જેવું તમે રન કરશો તો જો A and B that is a 4, I'm passing a 5 and 6. Oh, I did a mistake over here. 6 નું બાઇનરી 0 1 1 ન થાય, આ બાઇનરી છે 1 2, એટલે આ 3 નું બાઇનરી છે, રાઈટ? એટલે what I need to do, A equal to 5, B equal to 6. તો 5 નું બાઇનરી થાય 101, 6 નું બાઇનરી થાય 110. It is not 0 1 1, right? તો so 110. તો હું હવે એમ કહું A and B, તો બંને બીટ 1 હોય તો જ 1, એટલે A and B મને આપે 4. હું એમ કહું A or B, તો A or B એટલે કોઈ પણ એક બીટ 1 તો 1, એટલે બધું જ 1, એટલે મને એ આપે 7. A XOR B, A XOR B એવું કે જો બંને બીટ 1 તો 0, બંને બીટ 1 તો 0, જો ઓપોઝિટ બીટ હોય તો જ 1, એટલે 1 2, એટલે આ મને આપે 3, અને એઝ અ રિઝલ્ટ મને 4 7 અને 3 મળે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો it is 4 7 and 3, right? So this is the way you can calculate a AND XOR and that is a bitwise operator. There is a one more operator and that is shift left operator and shift right operator, that we will discuss in the next lecture. As well as there are two more operator are there. Another one is ternary operator and last one is instance of operator. We will discuss about all these operators in next lecture, as well as we will discuss about the shift left and right in the next lecture. That's it from my side.